60'ta 80 menen aydap turup, toktotup, жазды 1000 сом, ошо 1000 сом бүт нерсеси өтө сонун экен да. Жомоктогудай, китептегидей экен да, жанагы тандаганыч. Sizde degi bir kemçilik var mı dese bir ele kemçilik var deydi. Ne dese emi erkin cuma namazga bara albayız, emi erkin ataynen ziyaret kıla albayız. Özübüz jasagan mıyzam buzuğudan ulam salamdı algaç bergen adam tekebirçilikten alыс boladı. Uçuraşkanı bir ökel atat, kütüp ötüp ketse çakırıp kana salam. Жоқ bu. Мындай чоңдорго салам айтууну үйрөткөн эмеспиз ау. Саламды күткөн, бербесе талап кылган эмес, балким ассаламу алейкум. Жашыңыз чоңбу, наркынын жашы кичине айырмасы жок. Саламды алгач бере алган адам демек текебир эмес экен белгиси да. Мен текебир эмесмин. Биринчи салам берип көрүңүз. Бере аласызбы? Ооба, демек текебир эмес экенсиз. Şu salamdı birinci bergenге hareketçe. Salam kütböylü. Ana çakır ol salam vermeysin mi debeyli. Sebep bul degen tekebirçilik de bulcu. Maga bari salam beret. Sen dağı tanı ayta okşaysan tanıganda sen de salam vermeksin maga. Assalamu aleykum. Assalamu aleykum ve rahmetullah. Salamdı birinci. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü salamdı birinci beretiler. Birinci salam beretiler. Köp hareket jasaytılar sahabalar birinci berip alatılar. Sebep takır tekebirçiligi jok bolganda. Ad-dunya sijnul mu'min ve cennetul kafir ravahu Muslim. İmam Muslim rahmetullahi aleyhi rivayet kılgan Peygamber aleyhisselam hadiste aytты. Bul dünya imandı adam üçün kamak gana. Kafir üçün beyiş. Emi beyiş menen kamak gana. Beyiş degen kanday jer? Kalaganın atkara turgan jer. Kamak gana kalaganın atkara albay turgan jer. Mesela avakta jatkan adamlar türmödө men kıpkızıl kiyim giyim kelatat. Ruhsat mı? Yok. Men Adidas giyim kelatat. Yok. Men bugün toyga barıp keleyin. Yok. Kalagan tamakты jegenge, kalagan kiyimdi kiygenge, kalagan jaka barıp kalagan adamın uçuraşkanga o ruhsat yok. Şimdi men dosum menen de uçuraşsam bolboy. Bolboy. Nege? Ruhsat yok deydi. Men aşkanaga barıp 5 barmak jep kelsem bolboy. Bolboy. 5 barmak adalığı. Yok adal aram başka mesele al. Prosto bul jerde bolboy. Beyiş oşon teskerisi. Olakum fiha ma tashtahi anfusukum. Beyişte napsinger emneni kalasa oşon. Bir adam misalı. Dünyada en çok armanı maşine zavotum bolsa degen arman bolsa misalı. Beyişte oşo maşine zavotu bolat, kalagan maşineni çıkarıp minip aydap жүрө берет. Neni kalasaňar deydi. Kebir adamlar oylayt da misalı men günөө kılууdu kalasamça, mına uşul kaloo bolboyt da beyişte. Günөө kılayın degen oy bolboy. Sebep al jerde günөө ne kılasız günөө kılıp? Günөөdөн başka jerde toltura rahatlar tursa. Adam günöөнü rahat табыш үчүн жасайт да. Ол жакта başka nerseler tursa. Adal nerseler. Günah kılayın degen kaloo bolup, düşmandık, jek körүү, көрө албастык sıfattарды Allah Taala barın жууп тазалап анан бейишке киргизет. Себеп Allah сактасын болсо бейиште деле уруш, талаш, балан түгүмен көрө албастык болуп, түкүнчү душмандашып, артынан жазып салып туруп, бул паланчыны сабап салып туруп болот эле да. Андайлар болбойт да. Ошого бул дүйнөдө кандай жашаш керек? Каалаган иш, каалаган бардыгын аткара албайбыз. Бул болбойт. Караган болбойт. Неге? Чочун. Жалпы аялдардын баарын караганга болбойт эркектерге. Неге? Ал деле бирөөдүн аялы, апасы, кызы ошого бирөөдүгүн караганга болбойт. Өзүңүздүкүн караңыз. Öz апасына, аялына, кызына караса, жакшы көрүү, мухаббат көз караш менен ибадат болот. Башка бирөөгө караса болбойт. Ошол мисалы айттым го, камактагы адам таң калат да, неге болбойт экен? Рухсат жок. Ошон эле бул дүйнөдө неге бул молдоке бул арам? Рухсат жок, ал зыяндуу. Зыяны бар ал. Эмнени Аллах тыйган болсо зыяндуу. Казино ойнобогула дедим, себеп зыяндуу. Себеп 99% адам казинодо уткузат, 1% бүгүн утат, эртең кайра уткузат да алар дагы. Ошого Аллах Таала эмне деди? Зыяны бар деди.
Arak ziyan. Oşoğa tıydı. Jegen, içkendi, sodаны kesipti, üylönüdü, balalı boluğunu tıygan yok Allah Taala. Jalan gana ziyandı nersen. Allah emneni tıygan bolsa mamleketler oşonu günöөлөрдүн катарында тизмесине жазып койгон, преступлениялардын тизмесин тапсаңыз, карасаңыз, урлук кылган күнөө, мошенничество күнөө, бирөөнүн акысын жеген күнөө, бирөө сабап кеткен күнөө, алдаган күнөө, өлтүрүп кеткен күнөө, бүт бардыгы нарушение. Ошону Аллах Таала тыйды алдын ала эле. Demek dünyada adam kağlaganın jasay alбайт. Maşinani 1000 menen aydayın. Yok, 60 menen aydayız. Ne bolboybu? Bolboyt. Dünya oşonday jerde. Oşoga konuş gerek. Bir adamdı 10 yılga türmege kamasa, 10 yıl boyu aytılgan erejelerge makul dep bolboyttu, bolboyt. Bolot. Uşunday jaşasa 10 yıldan ne deyt? Bol jakşı oňolupdur. Deyt dagı 10 yıldan keyin emne kılat? Erkinlikке çıgat. Al жерде кыла албаганын кыла турган жерге чыгат. Ошондо Аллах Таала бизди бул дүйнөгө 70-80 жылга исправительный колонияга Аллах бизди эмне кылган? Камап койгон. Оңолсун депчи. Мына ушул 70-80 жылда биз эрежени бузбай, жакшы жашасак удо болот да ананчы. Бул баскан турганы, мамилеси, кулк мүнөзү, акча тапканы, каражат кылганы баары туура оңолуптур бул дейт дагы Аллах Таала дагы бизди түбөлүккө боштондукка чыгарат бейишке да. Ошого бул дүйнөнү ошондой элестетиш керек. Неге болбойт? Зыяндуу да. Bir adam Молдокеге келип тура айткан. Молдоке, мисалы, неге сиздер айтасыздар, көрүнгөн өзүнүн аялы болбогон, чочун аялдарга караса болбойт. Мен чочун аялдарга карасам деле эчтеке болбойм мен. Эчтеке оюм да бузулбайт, бир жаман ой да, ниетим да бузулбайт. Неге болбойт десе, доктор айтыптыр, сиз эртең больницага барып дарыланып алыңыз дейт экен. Эгер чочун аялдарды караганда ой бузулбай, напсиңиз мындай бир өзгөрүлбөсө, анда сиз оорукчан экенсиз. Ден соолугу жакшы адамдар сөзсүз чочун бирөөдү көрдү, ой бузулат. Ниет бузулат. Бул адамдын табияты бул. Чаң калган адам сууду көрсө, ач калган адам тамакты көрсө, өзүнөн өзү эле шилекей келет. Неге? Табият ошондой. Ошого Аллах Таала күнөө кылып койгон, тыйып койгон нерселер адам баласынын өзүнө, ден соолугуна, аң сезимине, эл журтка, коомчулукка зыян болгон нерселерди гана тыйган. Пайдалуу нерсени тыйган жок Аллах Таала. İştegile жада калса жума намаздан кийин файда кадайтумус салата, жума намаз окуп бүттүгөн фанташиру фил ард. Жер жүзүнө тарагыла дагы ваптагу мин фадлилlah. Аллах берген ийгилик, жакшылыктарды чогулткыла. İştegile сода кылгыла башында дыйканчылык. Бардыгына уруксат. Болгону, мисалы, алдабагыла себеп алдаган адам менен же иштей албайсың, же жашай албайсың. Эки адам учурашып, жашайлы деп учурашып, бири менен таанышып атыптыр. Анан кызыгып сурайт да биринчи, сиз арак ичесизби? Жок дейт экен. Тамеки тартасызбы? Жок дейт экен. Сиз иштейсизби десе, канча айлык аласыз? Көп бир айлыкты айтат экен. Анан бүт нерсеси өтө сонун экен да. Жомоктогудай, китептегидей экен да, жанагы тандаганыч. Sizde degi bir kemçilik var mı dese, bir ele kemçilik var dedi. Ne dese, men kalp aytam dedi. Demek bunu bardı kalptı. Oşoğa kalp aytkanda Allah tıyıp koyganda, kalp aytkan adam menence işteş albayız, yaşaş albayız da. Kaysınsı çın, kaysınsı kalp bilbeyiz. Oşon deli arak içken misalı. Zina kılgan. Bir adamın akısını jegen. Qarаңыз, sizge jakpagan bardıq nerseni Allah günah kılıp koygan. Sizge jaka birөөsү sabasa, jok jakpayt. Söksö, jakpayt da. Eldin aldında uyat kılsa, takır jakpayt. Sizin aksanız urdap kelse, jakpayt. Boldu, jakpayбы demek oşo günah. Sizge birөө belek berse jaka, sonun jakat. Sizge birөө tamak berse, jaka salam berse, sonun jakat Allah. Артыңыздан мактаса, жакшы көрүп калам, жагат аябай. Ушул нерселер жасап жүргүлө башкаларга деле. Demek Allah Taala bizge bul dünyada şunday nerselerde tıygan, kaysı nerseden jalpı elge de ziyan. Jalpı elge ziyan.
Ал эми ушундай нерселерди аткаргыла деп өкүм берген, жалпы элге пайдасы бар. Кийинки хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам демек дүйнөнү бир камакканадай элестетели да. Ошого неге бул болбойт, неге бул болбойт дегени элестетели. Бул дүйнө биздин чоңураак түрмө да. Бардыгыбыз түрмөдөбүз. Эртең чыгабыз качан? Өлгөндө. Ошондо анан китептерди карайт. Аллах Таала сот, Малики яумиддин, кыямат күнүнүн кожоюну. Ар бир адамды эсеп кылса, тараза бар, тартат. Дүйнөдө кандай, канчалык мыйзамга баш ийип жашады, канчалык мыйзам бузду. Эгер жакшылыгы көбүрөөк болсо, эмне кылат? Аллах Таала аны түбөлүк боштондукка. Ушундай боштондук ал жерде кулчулук жок да эмичи. Бейиште ибадат жок. Бирөөгө баш ийет элем, саат мынчада барып калыш керек эле. Жок. Ар бир адам өз бейишинде өзү кожоюн. Ал жерде мындай бир жоопкерчилик жок да. Жоопкерчилик деген нерсе жок. Бирөөгө кандай нерсе жок. Ар бир адамга Аллах түбөлүктүү өзүнүн бир сыфатын берет. Экинчиси кун фаякун. Бол десеңиз болуп кала турган сыфатты Аллах берет. Болду. İbadattан bir эле нерсе болот. Bir эле нерсе, салам. Болду. La yasma'una fiha lagwa wa la ta'thima illa qilan salaman salama. Бейиште бекер сөз, күнөө сөз болбойт. Bir гана учурашкан адамдар бири-бириге ассаламу алейкум, ассалам. Ушунан башка. Ошо салам берүү да милдеттүү эмес. Бирок адамдар бири-бирине салам берет да бейиште. Периштелер салам берет бири-бирине. Бейиштегилерге салам берет. Башка жоопкерчилик бул болбойт, көз сакташ керек бул. Жок, кеңири. Сактабаңыз көзүңүздү. Прожектор кылып карап, каяк каласыңыз ошо караңыз. Көзүңүздүн нуру каяка жетсе ошол бардыгы сиздики. Плюс дагы сиздики. Эмнени кааласаңыз ошону жасаңыз, кайра жасай бериңиз да. Ошон үчүн бул дүйнөдө эмне кылыш керек? Кичине мыйзамга баш ийиш керек. Болду. Ал шариат мыйзамы болсун, ал дүйнөлүк мамлекеттин мыйзамы болсун, экөөнө тең баш ийиш керек. Неге жазылган конституция мыйзамга баш ийиш керек? Сен баш ийбесең таяк жейсиң да. Баш ийбесең штраф төлөйсүң, баш ийбесең тилдөө тартып сени элге шерменде кылат, баш ийбесең сени камайт. Демек жан, мал, иззат, обруйду сактай албай калдыңыз да. Бул үчөөсүн сакташ парз эле го. Bir adam 80 менен айдады, штраф келди. Ошол штраф төлөдү 1000 сом, бул 1000 сомду Аллах Таала сизди аял бала чакаңызга рызкы кылып берген эле. Сиз ошону эмне кылдыңыз? Исраф кылдыңыз да. Эмне үчүн? Мыйзам бузган үчүн. Мына ошого жооп бересиз. 1000 сом неге штраф төлөдүңүз? Каттуу айдадым. Ошо каттуу айдаган күнөө да. 60 менен айдаңыз. Кошумча дагы кичинеси бар. Болду. 60-та 80 менен айдап туруп, токтотуп жазды 1000 сом. Ошо 1000 сомго жооп бересиз. Исраф кылдыңыз сиз 1000 сомду. 1000 сомго үйгө нан алып келсе болот эле. Май алып, эт алып келсе болот эле. Ошо исраф кылдыңыз. Мына эмнеге мыйзамга баш ийиш керек да. Чоңураак мыйзам бузса эмне болот? Мисалы, төлөбөдү, сууга асып кетти, кармалды, камалды. Не болду? Аллах сизге берген жан, убакыт аманат эле. Ошо кыянат кылып койдук. Эми эркин жума намазга бара албайбыз. Эми эркин ата-энени зиярат кыла албайбыз. Өзүбүз жасаган мыйзам бузуудан улам не кылдык? Кыянат кылып койдук. Аллах берген эркиндикке, Аллах берген жашоого, ден соолукка кыянат кылдык. Ошондуктан мыйзамга да баш ийип туруп, мына жан, мал, иззат, аберди сакташ парыз. Экөөнө тең баш ийиш керек. Дүйнө ошондой. Көптөгөн мыйзамдар менен курчалган да. Ошого макул болуш керек. Ошого биздин атыбыз не? Муслим, мусулман, момун, мусулман. Мусулман деген эмне? Мусулман дегени багынып баш ийген. Бейбаш эмес, мусулман. Аслама юслиму исламан. Багынды, баш ийди. Кимге? Аллахка баш ийди. Пайгамбарга баш ийди, ээрчиди. Мамлекетке, мыйзамга баш ийди, падышага баш ийди, үйдө атасына баш ийет, аял болсо күйөөсүнө баш ийет, мектепте мугалимге баш ийет, устазга баш ийет. Мусулман ушундай адам болот. Бейбаш, тоң моюн андай болбойт мусулман. Момун мусулман деген ошондой болот. Анан ошондойду эмне кылат? Ата-эне да жакшы көрөт, устаз да жакшы көрөт, аялы да жакшы көрөт, эл да жакшы көрөт, Аллах да жакшы көрөт. Bir adamды эл жакшы көрүп жатса, демек билиңиз, бул Аллах жакшы көргөн адам экен. Ошого эл жакшы көрүп жатат да. Жөндөн эмес. Эмнеге? Бул адам мыйзамдарга жараша жашайт экен. Ошого бардыгыбыз аракет кылалы иншаллах.
Бул дүйнөдө вактылуу сыноо мөөнөтүн туура өткөрүп, эртең китепти оң колдон берсе болду, сен боштондукка чыктың деген сөз да. Ошол китеп менен анан көрсөтүп, камактан чыгат да анан бейишке кирет да. Аллах таалам баарыбызга айткан уккандарыбызга амал жасоого мүмкүнчүлүк берип, ката кемчиликтерибизди Аллахым өзү кечирсин.